بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویلکم ٹو خان فورسز اکیڈمی. ڈیئر کیڈٹس، آئی ہوپ آپ لوگ بالکل خیر و عافیت سے ہوں گے. ڈیئر کیڈٹ، جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ پی این کیڈٹ کی ویکینسیاں اوپن ہے. بہت سے کینڈیڈیٹ اس کے لیے اپلائی کر رہے ہیں. بہت سے کینڈیڈیٹ اس کے لیے آن لائن اپلائی کرنے کے لیے پلیٹ فارم ڈھونڈ رہے ہیں کہ ہم کس طرح سے آن لائن اپلائی کریں گے اور کس طرح سے ہمیں سینٹر جانا پڑے گا یا ہم آن لائن اپلائی کریں ویب سائٹ کی تھرو سے. تو ہم نے کمپلیٹلی پریویس ویڈیو میں آپ کو طریقہ سمجھا دیا تھا کہ آپ لوگ کس طرح گھر بیٹھے آن لائن اپلائی کر سکتے ہیں. تو ڈیئر کینڈیڈیٹس، آپ کے جب انیشل ٹیسٹ کے بعد پی این کیڈٹ کے انیشل ٹیسٹ کے بعد میڈیکل کا ٹیسٹ اور فزیکل کا ٹیسٹ ہوتا ہے. تو میڈیکل کے ٹیسٹ کے حوالے سے ہم نے آپ کو کمپلیٹلی گائیڈ لائن پرووائڈ کر دی تھی. تو آج فزیکل ٹیسٹ کے حوالے سے گائیڈ لائن پرووائڈ کریں تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو. اگر آپ کا فزیکل ٹیسٹ کے لیے آپ کو ریکمینڈ کر دیا گیا ہے تو آپ کس طرح سے اپنے فزیکل ٹیسٹ کو جوائن کر سکتے ہیں، کیا کیا کرائٹیریا ہوگا اس میں، تو کیا کیا حساب کتاب ہوگا، وہ انشاءاللہ ہم آپ کو کمپلیٹلی ویڈیو میں سمجھا دیتے ہیں. تو اگر آپ انٹرسٹڈ ہیں ہمارا پیڈ کورس جوائن کرنے کے لیے، پی این کیڈٹ کی تیاری کرنے کے لیے، تو آپ ہمارا پیڈ کورس جوائن کر سکتے ہیں. یوٹیوب کے ڈسکرپشن پہ واٹس ایپ کا لنک گیون ہے، آپ ادھر سے ہمارا پیڈ کورس جوائن کر سکتے ہیں تاکہ آپ کی اچھی سے اچھی پریپریشن کروائی جا سکے. اگر آپ نے پی ایم اے کے لیے کرنی ہے، پی ایم اے 156 لانگ کورس کا ویکینسیز اناؤنس ہے، پی این کیڈٹ کی ویکینسیاں اناؤنس ہے، پاکستان ایئر فورس کی بھی ان قریب ویکینسی اناؤنس ہو جائیں گی. تو اگر آپ انٹرسٹڈ ہیں اس کی تیاری کے لیے تو آپ خان فورسز اکیڈمی کے پلیٹ فارم سے تیاری کر سکتے ہیں. تو آج کی ویڈیو پی این کیڈٹ کے فزیکل ٹیسٹ کے حوالے سے تاکہ ہم آپ کو گائیڈ کر سکیں اس کے حوالے سے، تو آپ ویڈیو کو لاسٹ تک لازمی دیکھیے گا. تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو. ٹاپک: پی این کیڈٹ فزیکل ٹیسٹ. دا پاکستان نیوی فزیکل ٹیسٹ از دا ریکگنائزڈ physical examination that assess the candidate physical fitness and endurance. Here's an overview of the test. جو آپ کی فزیکل ٹیسٹ کی ریکوائرمنٹس ہیں، فزیکل ٹیسٹ بہت زیادہ امپورٹنٹ ٹیسٹ ہوتا ہے کسی بھی آرم فورسز کو جوائن کرنے کے لیے، کیونکہ آپ کی فزیکل فٹنس ہے تو وہ آپ لوگوں کو سلیکٹ کریں گے. اگر آپ کی فزیکل فٹنس نہیں ہے، اگر آپ فزیکلی طور پہ فٹ نہیں ہیں، اگر آپ فیٹ کا شکار ہیں یا آپ کسی اور طرح سے انجری کا شکار ہیں، تو وہ آپ کو کبھی بھی ریکمینڈ نہیں کریں گے. نہ پی ایم اے کے لیے کریں گے، نہ پی این کیڈٹ کے لیے کریں گے، اور نہ ہی پاکستان ایئر فورس کے لیے کریں گے، کیونکہ فزیکل ٹیسٹ بہت زیادہ امپورٹنٹ ٹیسٹ ہوتا ہے کسی بھی کیڈٹ کے لیے، کسی بھی ایز اے آفیسر یا سولجر کے لیے. تو اگر آپ فزیکلی فٹ ہیں تو آپ جوائن کر سکتے ہیں آرم فورسز کو. تو فزیکل ٹیسٹ کی جو ریکوائرمنٹس ہیں وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کر دیتے ہیں تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو اور آپ بھی اس ریکوائرمنٹس کو فلفل کریں، ڈیلی بیسس پہ پریکٹس کریں. اگر آپ کی پریکٹس نہیں ہے تو آپ ڈیلی بیسس پہ پریکٹس کریں تاکہ آپ کی اچھی سے اچھی پریکٹس ہو جائے اور آپ بھی پاکستان نیوی کو، پاکستان ایئر فورس کو، پاکستان آرمی کو ایز اے کمیشن آفیسر جوائن کریں. جو فزیکل میں آپ کی ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں یا فزیکل میں آپ کو جو جس بھی قسم کا کوئی ایشو ہوتا ہے تو وہ ایشو کو آپ سولو کرنے کی کوشش کریں. تو اس میں آپ کی رننگ سب سے پہلے امپورٹنٹ ٹاپک آ جاتا ہے. آپ کی رننگ کتنی ہونی چاہیے، آپ کو رننگ کے لیے کیا کیا پریکٹس کرنی چاہیے، کون کون سی ایکسرسائزیں کرنی چاہیے، تو وہ ہم آج ڈسکس کرتے ہیں. Candidate are required to run a certain distance, usually 1.6 kilometer or 1 mile, within a specific time limit. کینڈیڈیٹ کو مطلب جو ان کا کرائٹیریا سیٹ کیا ہوتا ہے رننگ کے لحاظ سے وہ 1.6 کلومیٹر یا 1 مائل تک سیٹ کیا ہوتا ہے انہوں نے، اور وہ انہوں نے اسپیسیفک ٹائم لیمٹس میں کلیئر کرنا ہوتا ہے. 8 منٹ آپ لوگوں کے پاس گیون ہوتے ہیں. 8 منٹ میں آپ لوگوں نے 1.6 کلومیٹر جو رننگ ہوتی ہے وہ آپ نے کمپلیٹ کرنی ہوتی ہے ہر سچویشن میں، ہر کنڈیشن میں. تو اگر آپ وہ کلیئر کر پائیں گے تو آپ کا ایک ٹیسٹ ریکمینڈڈ ہو جائے گا، ایک ٹیسٹ آپ کا پاس ہو جائے گا، اس کے آپ کو نمبر ملنا شروع ہو جائیں گے. اگر آپ اس کے ٹائم پہ ختم کرتے ہیں تو پھر آپ کو پاسنگ نمبر مل جائیں گے. اگر آپ ٹائم سے پہلے کرتے ہیں تو پھر آپ کو اچھے نمبرز بھی وہ دے دیتے ہیں تاکہ آپ کی حوصلہ افزائی ہو اور آپ کو آگے کے ٹیسٹ کے لیے محنت نہ کرنی پڑے اتنی زیادہ. تو اس میں آپ کی جو رننگ ہوتی ہے وہ 1.6 کلومیٹر ہوتی ہے، وہ آپ نے تقریباً 6 منٹ یا 7 منٹ میں کمپلیٹ کرنی ہوتی ہے. اس کا جو کرائٹیریا ہوتا ہے، ٹائم کا جو ٹائم ریکوائرڈ ہوتا ہے وہ آپ کے پاس 8 منٹ گیون ہوتا ہے، اس کے اندر آپ نے کمپلیٹ کرنی ہوتی ہے. اور جو رننگ کا کرائٹیریا، آپ ڈیلی بیس پہ رننگ کریں گے تو انشاءاللہ آپ کا یہ رننگ کا بھی جو پوائنٹ ہے وہ ایزیلی سے کلیئر ہو جائے گا. نیکسٹ آپ کا ہے پش اپس. بہت سے کینڈیڈیٹس کہتے ہیں کہ ہم سے پش اپس نہیں لگتے، ہم سے مطلب یہ چین اپس پش اپس کا یہ کچھ بھی نہیں ہوتا، ہمیں رننگ ہو جاتی ہے. تو یہ دیکھتے ہیں کہ یہ کتنے کینڈیڈیٹس کو کرنی چاہیے. Candidates are required to perform a minimum number of the push-ups within a specific time limit.
कैंडिडेट्स को ये अपने क्राइटेरिया के हिसाब से होता है, पाकिस्तान आर्मी का अपना क्राइटेरिया होता है, पाकिस्तान नेवी का और पाकिस्तान एयरफोर्स का अपना अपना क्राइटेरिया होता है। इस क्राइटेरिया के हिसाब से वो आप लोगों से टेस्ट लेते हैं। अगर आपकी पुशअप्स वो 5 पुशअप्स देते हैं तो उसके लिए फिर आपको 2 मिनट्स गिवन होते हैं। अगर वो 8 मिनट पुशअप्स देते हैं तो फिर इस तरह से आपको 4 मिनट 5 मिनट मैक्सिमम जो पुशअप्स होते हैं वो आपको तकरीबन 5 पुशअप्स का कहते हैं। तो अगर आपकी पुशअप्स अच्छे हैं, आपकी प्रैक्टिस हुई होगी, आपने डेली बेसिस पे प्रैक्टिस की होगी पुशअप्स की, तो आपको फिर कोई भी कामयाबी से रोक नहीं सकता। तो आप डेली बेसिस की अपनी पुशअप्स की प्रैक्टिस करें, साथ आप अपने सिटअप्स की प्रैक्टिस करें। सिटअप्स का भी आपके पास 2 मिनट्स टाइम गिवन होता है, उसमें फिर आपको 5 नंबर मिल जाते हैं या स्टार्स मिल जाते हैं और वो स्टार्स फिर आपके आगे काम आते हैं। तो आप जितनी डेली बेसिस पे रनिंग करेंगे, डेली बेसिस पे आप पुशअप्स करेंगे, अपने सिटअप्स क्लियर करेंगे, फिर इतना ही इंशाल्लाह आपकी जो फिजिकल टेस्ट के हवाले से रिक्वायरमेंट्स है वो फुलफिल होना शुरू हो जाएंगी और आप एज अ गुड स्पोर्ट्समैन या गुड फिजिकल फिटनेस के हवाले से भी रिकमेंडेड हो सकते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है, 4th पॉइंट है, वो आपके पुलअप्स। अगर आपके पुलअप्स की भी डेली बेसिस पे प्रैक्टिस है तो आप वो अपने पुलअप्स की प्रैक्टिस के थ्रू भी अपना टेस्ट क्लियर कर सकते हैं। कैंडिडेट में भी रिक्वायर्ड टू द परफॉर्म पुशअप्स, पुलअप्स और चिनअप्स। आपको स्पेसिफिक टाइम दिया जाता है, आपको स्पेसिफिक क्राइटेरिया दिया जाता है कि आपने 8 मिनट में 4 पुशअप्स करने होते हैं, 5 पुशअप्स करने होते हैं। वो फिर आपको अपने टेस्ट के हिसाब से वो समझा देते हैं, क्योंकि मुख्तलिफ आर्म फोर्सेस का डिफरेंट चीज़ें ये होता है। स्विमिंग का, खैर स्विमिंग का वो आपसे इनिशियल स्टेज पे नहीं लेते, जब आप मतलब कंप्लीट हो जाता है, आपका सारा कुछ कंप्लीट हो जाती है, आप रिकमेंडेड हो जाते हैं, तो फिर आपको वो स्विमिंग प्रैक्टिस करवाते हैं। फिजिकल टेस्ट के जो स्टैंडर्ड है वो रनिंग है आपकी, उसके बाद फिर पुशअप्स हैं, उसके बाद फिर सिटअप्स हैं, ये टाइम भी उन्होंने गिवन दे दी है, और उसके बाद फिर आपको मिनिमम जो पुशअप्स के हैं वो भी आपको गिवन दे दी है। कैंडिडेट आर यूजुअली रिक्वायर्ड टू परफॉर्म अ मिनिमम 40 to 30 सिटअप्स विद इन 2 मिनट्स। इसी तरह कैंडिडेट्स में भी रिक्वायर्ड टू परफॉर्म 2-3 पुलअप्स। ये आपको दे दिया गया है ताकि आप इसको देखें और आपको आइडिया हो, तो फिर आप अपने आप को इस तरह से आप बेस्ट परफॉर्मेंस दे सकते हैं अपनी किसी भी आर्म फोर्सेस के लिए। अगर आपकी फिजिकल पाकिस्तान आर्मी के लिए है, अगर आपकी फिजिकल पाकिस्तान नेवी के लिए, या आपकी जो फिजिकल टेस्ट है वो पाकिस्तान एयरफोर्स के लिए, तो वो उसमें आप फिर अपने अपने टाइम के हिसाब से, अपनी प्रैक्टिस के हिसाब से वो चीज़ें आप फिर क्लियर कर सकते हैं। नेक्स्ट इसमें आ जाता है फिर टिप्स फ्रॉम प्रिपरेशन। आपको टिप्स खान फोर्सेस एकेडमी के प्लेटफॉर्म से प्रोवाइड की जा रही हैं। आप इस टिप्स को रेगुलर बेसिस पे इम्प्लीमेंट करें अपने फिजिकल एक्टिविटीज़ में, फिजिकल एक्सरसाइज में, तो इंशाल्लाह आपकी ये जो फिजिकल फिटनेस के हवाले से इश्यूज आ रहे हैं वो आपके क्लियर हो जाएंगे। रेगुलर आपकी एक्सरसाइज होनी चाहिए, डेली बेसिस पे आपकी फिजिकल की, पुशअप्स की, पुलअप्स की ये एक्सरसाइज होनी चाहिए, तो इंशाल्लाह फिर आप क्लियर करना शुरू कर देंगे। देन साथ ही इसमें आपकी रनिंग आ जाती है। आपकी डेली बेसिस पे रनिंग हो, हम अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं तो आप सुबह टाइम रनिंग के लिए भी निकल सकते हैं, क्योंकि बेस्ट टाइम होता है सुबह के टाइम के लिए। तो आप डेली बेसिस की रनिंग किया करेंगे तो इंशाल्लाह आपकी रनिंग भी अच्छी हो जाएगी और फिर आपको कम टाइम में ज़्यादा रनिंग करने का चांस मिल जाएगा। और फिर स्ट्रेट ट्रेनिंग किया करें। कैंडिडेट शुड फोकस ऑन स्ट्रेट ट्रेनिंग एक्सरसाइज सच एज पुशअप्स, पुलअप्स एंड सिटअप्स। ये ट्रेनिंग इंपॉर्टेंट है। उसके बाद फिर स्विमिंग, हेल्थी लाइफ स्टाइल आपका होना चाहिए। अगर आप फिजिकली फिट हैं तो आपको रिकमेंडेड कर दिया जाता है ईजिली किसी भी आर्म फोर्सेस के लिए। अगर आप फिजिकली फिट नहीं हैं तो आपको रिकमेंड नहीं करेंगे। पासिंग द टेस्ट, जो आपको फिजिकल टेस्ट के हवाले से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स या फिटनेस वो हमारी एकेडमी बता रही है। तो पासिंग द फिजिकल टेस्ट, नेवल टेस्ट, ओवरऑल हेल्थ। पासिंग द टेस्ट, फिजिकल टेस्ट आर इनिशियली टू पास द पीएन कैडेट फिजिकल टेस्ट। ये बुनियादी तौर पे आपका इब्तदाई टेस्ट होता है। ये आप जब पास करेंगे उसके बाद फिर आपको आईएसएसबी के लिए रिकमेंड कर दिया जाएगा। फिर आपकी नेवल की ट्रेनिंग होगी और ओवरऑल आपकी हेल्थ के हवाले से चीज़ें होना शुरू हो जाएंगी। तो डियर कैडेट्स, अगर आप इंटरेस्टेड हैं खान फोर्सेस एकेडमी से तैयारी करने के लिए तो आप डेली बेसिस पे हमें ज्वाइन कर सकते हैं, हमारे यूट्यूब चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आप हमारा पेड कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। पेड कोर्स को ज्वाइन करने का यही तरीका है कि यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन पे व्हाट्सअप का लिंक गिवन है, आप उधर से हमारा पेड कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं ताकि हम आपकी अच्छी से अच्छी प्रिपरेशन करवा दें और आप भी पाकिस्तान एयरफोर्स को, पाकिस्तान नेवी को, पाकिस्तान पीएन कैडेट को एज ए कमीशन ऑफिसर
ادھر جوائن کر سکتے ہیں۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی، ویڈیو کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں۔ آج کے لیے اتنا ہی، فی امان اللہ، اللہ حافظ۔